Although Fijians are starting to recognize the link between spiritual intimacy and societal health, their disengagement from old loves is far from complete. We've given up cannibalism, but there's certain other ways. The worship of ancestral gods, for instance, is still here. In places like Nambu Tau Tau, a small village in the rain-soaked interior of Fiji's main island, this failure to clean house has been costly. Filimoni Nawawa Balavu is the paramount chief of the 7 villages of Nova Tusila. He is also the great-grandson of the chief responsible for one of the most infamous acts in Fijian history. It seems like we're slaves to what we did. Although the region is lushly tropical, vegetation around Nambu Tau Tau is scant, and villagers still hunt for food. As of late 2003, the village had no electricity. Its children were required to walk 24 kilometers to the nearest school. Many believe Nova Tusila's woes are linked to the fate of Wesleyan missionary Thomas Baker. Born in East Sussex, Baker received his commission to Fiji on the 5th of April, 1859. His wife was nervous about his bold journeys into the interior. I think much about you and the little ones, especially Alice. I do not fear the natives, and we hope to do them good. Kiss the children for me, all of them, and tell them to pray for me. If I can accomplish this, I shall be the lion of the day. It seems clear the intrepid missionary had a premonition of what was to come. I thought Fiji had not yet stained its shores with a missionary's blood. Am I to be the first? Before he prepared for bed, Thomas Baker offered prayers in the presence of the villagers. An aide noticed lights moving toward the village as Baker slept. A nearby chief had sent word that he wanted the missionary dead. The fateful morning was bright and clear, but the land was yet in darkness. In this area, the club and the old gods still ruled. When Baker spotted an unusual number of armed men converging on Nambu Tau Tau, he knew he was in trouble. Let's be quick or we should be killed. But it was too late. A short distance from the village, Baker and his Fijian co-workers were fatally ambushed by 30 warriors, wielding clubs and long-handled battle axes. Seeing the fallen missionary, an old woman named Messima came out of her hut bearing a flask of coconut oil. The woman begged that the body not be put to its usual purpose, prophesying that such an evil deed would bring a curse upon the village. In the end, her warnings went unheeded. In November 2003, the villages of Nova Tusila, still restless in their hearts, set out to achieve the cleansing and freedom that had so long eluded them. As the villagers continued their business with God, hundreds of spectators and international journalists were arriving for the main event. It was time to welcome the descendants of the Reverend Thomas Baker. I accept this gift of welcome from the people of Fiji and from this village with honor. This would be a moment that we have all come to witness here in this 2003.
with the presence of the Prime Minister of our nation, the Honorable Laiseni Ngarase. This gathering will be long remembered in the annals of Fiji. Here, in this isolated part of our country, high in the interior, a great tragedy was played out all those long years ago. It has echoed down the ages, carrying guilt and remorse to successive generations. Now, we have come to lay it to rest. An important part of this process is the Osoro, a traditional act of public humility and confession. When it came time to put the apology into words, Chief Nawawa Balavu stepped forward to face the family of the man his people had slaughtered. One by one, the victim's progeny extended the forgiveness that Nova Tusila has sought for more than a century. I accept your apology. I offer my forgiveness. Do I forgive him? I believe today's events can free the people of Fiji to achieve their destiny. At the end of the day, there was a sense that something remarkable had happened. I guess also when I came here, I was expecting this to be some sort of closure, not only for those, but for us. But to find that this is not the end, this is not a final chapter of a book, it's another chapter of a book. The chains of guilt and bitterness had finally come off. I talk freely, walk freely like a free man. And not only me, all the families. Although the details of Nova Tusila's turnaround have yet to be recorded, no one doubts they will be consistent with God's character. When we prepare in the right way, I mean, if we follow the right way, and then really we will meet Him. In Nuku, God's presence brought instant healing to waters poisoned for more than 4 decades. Just like that. So it's beyond us. We can't believe it. It's too good to be true. You could see right on the river banks here, this is to die, is to, just wither. But now the grass is coming back, and even back here you could see, this was not even growing properly. And you could see back there, people are planting taro closer to the bank of the river, which, was not done before. And the fish start coming in. Drawn by the Lord of the Seas, the fish are returning to Tovo Lailai as well. Just after the church service in the morning, and they saw the fish coming towards the sand. How many fish did you count? Tolu, 3,957. They started loading it into the boat and just praise God and thank God, because this was an unusual event. It was a great witness. It was a miracle. It had never happened before. But they just started dancing out from wherever they were, and they were shouting and singing and dancing. A powerful realignment is underway. The healing of the land is starting to emerge. We believe in a God that can do wonders like this. There's prosperity out there because God is working. The people are turning to God, and God is healing the land. In villages like Tovu Lailai, the word abundance has re-entered the local vocabulary. It's not only the fish. There are crabs in the mangroves. Those were the biggest crab I've ever seen. They don't come that size now. Like in Rukua, there's also restoration of the land. The land itself bearing fruit. Trees that have been growing and not bearing fruits are just bearing. The community has totally been transformed within a year, less than a year.
And the secret of their success is getting out. For the other villages, it was a miracle. They believed then that as a result of a cleansing that happened here, the spiritual cleansing, this is what God will do. Over 60% of our people live on the land. And when they saw that, they realized that if they could only turn to God, what they thought was dry land, land has been used up, was still there for God to bless, but it was up to them to change their ways, then God will heal their land. They asked me at the Council of Chiefs, hey, what you doing? I said, I'm giving my land back to the Lord. Why? Because it's His in the first place. As Fiji's environment continues to respond to God's touch, even seasoned observers are expressing amazement. I attended a workshop only last week. People came from 11 out of the 14 provinces, and they could not understand how this was all happening in 23 fishing grounds from 11 provinces. They were sharing with each other, then they realized that the hand of God was upon all these fishing grounds. The fish that I never used to see has begun to come out. The fish, that same kind of fish, they were smaller like this, now they are big like this. Just lately I came from my village. I used to grow bananas, but their bananas before used to be about like this. You know, like this, they are bigger than this. This is a change that I tell my wife, hey, the Lord is really blessing us. It's begun to take change. He's healing the land. They have this particular shellfish, which if you go out and collect some, you won't be able to get any more for several months. Then you'd only get a few. But now they go daily to collect and they're sacks full. Isn't it just so amazing? According to eyewitness reports, these eco-miracles are typically preceded by a two-step pattern. Repentant villagers extend offerings of soil and seawater, usually at the end of a collective fast. And God responds by sending a token of His acceptance. In nearly every case, this sign takes the form of a sudden rain shower, divine precipitation that falls without heed to the prevailing weather. God always shows a miracle straight after. If the sun is shining brightly, what happens? There will be rain. I think God revealing Himself in this way and showing people His power. And it never happened before. Something wonderful is on the move. So I know, I just believe that Fiji is undergoing the process of being transformed, and it is through the power of prayer. This is the day that I have been praying for, the day that I have dreamt for. God is definitely having a hand in the affairs of our country. Revival has come to Fiji. God moved through Fiji like a wildfire back here with our ancestors in the 1800s. We've only read about it. Now it's starting to move again. It's just like an open heaven that just happened recently, you know. We can sense that we're already on the new time, the new days of the Lord. The power of the gospel, transforming people, transforming family, transforming community, and even also transforming the nation. After decades of mutual neglect, Fiji's church and state have entered into a healthy and harmonious partnership. The church has come to do things that we know we can do, and the government has actually also responded. Now they start to acknowledge the role of the church in the building of the nation. The Prime Minister is not shy about setting an example. Our Prime Minister, this morning's news, he was just announcing over the radio that the church should be helping the state. That was this morning's news. So I see the role of the church is so vital in nation building. And I see that the gospel, you know, is the very foundation upon which our society is built. The story of Fiji is that of a church released to the fullness of its calling. A church spilled out into every arena of human life and endeavor. God is the God of all. He's the God of politics. He's the God of business. He's the God of the church.
He's the God of what the Fijians call the Vanua, which means the people and the land. So whatever I'm doing, as a businessman, as a politician, a teacher or doctor, in all works of life, whatever I am doing, that can be called my act of worship to God. And worship in that sense is not confined to the four corners of the church or what we do only on Sunday. It is the whole activities of man within 24 hours to be given to God for His glory and for His praise. If we do that, then this is heaven. It's heaven. As their faith increases, Fijians are beginning to see what God can do, even through their own story. I believe that God is raising up Fiji in this hour as a model of His grace to be broadcast through the entire world. The spirit of jealousy is going. The spirit of anger and sedition, of division, is moving out of our lives. And I believe if the rest of the world can see that, then at least something God has done in Fiji would be of benefit to the rest of the world. And we just really believe that this is our turn to take the gospel from Fiji and to other Pacific islands. Indeed, there is evidence that revival embers have already begun to scatter, most notably throughout the Western Solomon Islands and in the neighboring country of Vanuatu. Like Fiji, these nations have suffered long under the crushing weight of superstition, poverty, and political instability. In October 2002, Vanuatu's fortunes took a dramatic turn for the better. In a nationally televised speech, Prime Minister Edward Natape delivered a forceful repudiation of witchcraft and idolatry. In the name of our Lord Jesus Christ, and by the power of the blood of Jesus Christ, I renounce the worship of evil gods. I renounce the covenants with evil spirits and demonic powers. I renounce all their actions and worship of idols and evil spirits and evil gods. With the audience hanging on his every word, the Prime Minister concluded with a remarkable declaration. I, the Prime Minister of Vanuatu, today, on behalf of the people and the Republic of Vanuatu, make this covenant with the Almighty God. 1. We acknowledge you as the one and true and only true God. 2. We acknowledge you as the only God in whom Vanuatu stands. 3. We acknowledge the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. 4. We acknowledge the power and the work of the Holy Spirit in our lives and in the nation of Vanuatu. I also this day pledge our allegiance to honor and serve no other gods but God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I, the Prime Minister, submit the nation into your mighty hands. 13 months after this spiritual watershed, George Sakumanu, Vanuatu's first head of state, boldly urged the nation's lawmakers to surrender their lives to Jesus. Many did so, and today they are presiding over a season of unprecedented political calm. Awed by Jehovah's transforming presence, Fiji's faithful make no attempt at articulate speech. You cannot really explain it without God. Each of our prayer requests have been answered. It is amazing. To me, it is a joy and a privilege to be part of what God is doing. We believe that the best is yet to come. I wish I could live another 30 more years. I can see the tremendous opportunity that we have right now. God is enabling the church, maybe for the last offensive. I think He's preparing the world for the return of Jesus Christ. If Fiji's eager obedience takes wing to the nations, that day may not be far off. The turnaround happened so quickly, in the matter of months. It's almost something that's happening immediately. We pray now, it happens now. That is how we feel. This is the time that what the prophets were talking about. There's going to be new things. There's a new wave. There's a new wind coming now. Total upside down change. It's a new day for Fiji.
the toughest time with this country. I just praise God. I just praise God that that's what He's doing, and there's nothing else. There's nothing else to do, nothing else to talk about except that. 부흥의 하나님께 다시 한번 할렐루야 우리 선포하면서 박수로 주님께 영광 돌리겠습니다. 부흥의 하나님 속히 임하소서. 이 땅은 지금 황무지가 되어 있지만 주님이 놀라운 부흥의 비를 내리실 줄 믿습니다. 부흥의 하나님께서는 반드시 약속하신 것을 지키시되 우리로 하여금 이 새 속에 묶여있는 모든 육의 욕구에서부터 십자가에 대속하신 어린 양 그 희생의 사랑을 믿고 나와서 그분의 뜻에 순복하여 그분의 말씀에 복종하고 그분의 계명을 지키는 이에게 반드시 약속하신 것을 지키십니다. 오늘 우리가 당한 고통, 어려움, 그리고 악의 열매, 결과에 대해서 한탄하는 마음이 클수록 놀랍게도 부흥을 부으시고자 하는 하나님의 뜻은 가까워지는 것입니다. 단 십자가의 죽음과 부활의 생명의 복음을 가지고 주님 앞에 나아가야 되겠습니다. 인생이 어떠한가? 이 세상이 어떠한가? 지금의 이 시대가 어떠한가? 내 인생이 지금 어떠한가를 주님의 말씀으로 조명받지 않는다면 이 세상의 헛된 학문과 이론과 사상이 문화의 옷을 입고 교육이라는 옷을 입고 도움이라는 옷을 입고 위장하여서 우리를 속이기 때문에 우리는 그러한 위안과 위로와 만족을 이길 수가 없습니다. 아담 이후 아담이 헤맸던 이 광야, 아담 속의 광야, 아담 관계성의 광야, 아담이 낳은 열매들의 광야, 그 광야, 사람이 살 수 없는 곳, 관영어로서는 귀신들의 집이다라는 이런 뜻을 갖고 있는 그 광야. 그런데 놀랍게도 이 구원의 여정을 예표하시고 실제적인 이스라엘의 해방과 구원을 보여주신 그 출애굽기를 보면 광야의 하나님이 등장을 하십니다. 그들을 최첨단 최고의 문명, 지금으로 말하면 미국이라고 할 수 있죠. 그러한 세계의 패권 국가의 노예에서부터 해방시킨 이유는 그런 식민지가 되지 말고 너희도 자주민국, 자주국민성을 가진 그런 독립국이 되라 라고 해서 해방시킨 것이 아니라 아담에게 약속하신, 인류에게 약속하신 것을 지키시려고 주님의 열심으로 모세를 키우시고 보내셔서 모세를 통해 역사하심으로써 그 시간도 주님이 주권적으로 다 밀고 당기고를 하게 하시고 모든 여정, 10대 재앙, 그 모든 과정 속에서 주님께서 당신의 백성의 그 내면의 광야를 더 한층 환경을 통해 나오게 하심으로써 장차 만날 그 광야에서 네 10년과 똑같은 환경의 광야에서 오직 누구만 보라? 광야의 하나님만 바라보라. 이 땅, 주님의 생명이 끊어진 이 땅 광야에 찾아오신 예수 그리스도, 그분이 광야의 하나님이신 것입니다. 우리 심령이 광야라면, 우리의 가정이 지금 광야라면, 우리의 인생이 광야라면, 지금의 우리의 국가가, 우리 민족의 교회들이 광야라면, 지금은 다른 무엇보다도 광야의 하나님, 이미 와 계시고 앞서가시는 광야의 하나님 예수 그리스도, 다른 길 가지 않도록 우리 앞서 가시는 우리의 보혜사 되시는 주님만을 바라봐야 되겠습니다. 그렇다면 부흥은 가까운 것입니다. 광야의 일들, 광야의 것들이 더 드러날수록 기도사의 골방 기도 가운데 광야의 하나님을 갈망하는 기도가 더 한층 불이 붙을 때 부흥은 부어지게 되는 것입니다. 피지의 이 부흥 영상은 트랜스포메이션 중에서도 매우 뜨거운 감동과 적용이 있는 그러한 영상이었습니다. 매 대집회 때마다, 그리고 중보적 기도를 했던 목요 집회에
이 영상 또 시리즈가 되는 것들을 계속 반복해서 보여드렸습니다. 이 피지가 정말 이 놀라운 부흥을 맞이하기까지 주님의 종들, 기도하는 이들을 통해서, 금식하는 이들을 통해서 주님이 약속하신 그대로 회개하며 기도하는 자가 있는 그곳에 주님은 부흥을 부으신다. 기도하는 이들에게 알게 해주시는 겁니다. 주님은 이러한 인류의 썩고 부서지고 가능성이 없는 이 역사 속에 침투하여 들어오셔서 주님이 먼저 앞서 가심으로 주님이 약속하신 구원의 일을 놀랍도록 완전하게 이루시는 분이십니다. 그런 구원의 하나님을, 신실하심을, 그분의 자비하심을 찬양하고 높인다면 여러분의 심령에서부터 어둠은 떠나갈 것이고, 그 말씀을 지키는 자에게 약속을 베푸시되 천대까지 베푸신다고, 영원히 복 주신다고 하신 그 말씀 그대로 그 사람과 그 가정과 그 땅에 부어주신다라는 것입니다. 우리 다 같이 주님 앞에 믿음의 손, 거룩한 손, 주님을 경배하는 손, 주님을 신뢰하는 손을 드시고, 주님, 이 대한민국 땅 광야입니다. 사람들의 심령도 관계성도 사회도 경제도 정치 황량하여 망한 땅 광야가 되었습니다. 특별히 주님의 백성들, 주님의 자녀들이 주님을 예배하며 그 십자가의 대속 사랑으로 인해 십자가 군병이 되고자 훈련받으며 양육받고 파송받으며 전 삶이 예배가 되도록 하는 바로 주님의 몸 교회가 광야가 되어갑니다. 주님이여, 피지에 부어주신 회개의 은총을 우리 대한민국 교회들에게 부어주시고, 곁길 가고 있는 주님 교회의 목회자들과 성도님들에게 하나님의 주권을 인정하며 어느 상황 어느 때라도 그 말씀을 믿는 자에게 십자가 은혜 있게 하여 주시옵소서. 주여, 일창하면서 피지의 부흥을 보며 간절히 소망했던 그 마음 그대로로 우리 주님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. 주여, 일창합니다. 주여, 부흥을 간절히 사모합니다. 황량하고 망하게 된 황폐한 이 땅, 이 심령들 아버지여 불쌍히 여겨주시고, 주여, 기도하는 이들의 간구를 들으시며 통탄하는 회개를 받으시고 부흥의 불로 임하여 주옵소서. 우리도 성령의 단비를 쏟아부어 주옵소서. 성령의 소나기를 부어 주시옵소서. 부흥의 피를 내려 주옵소서. 오, 주님을 찬양하며 경배합니다. 오늘 우리에게 광야의 하나님으로 임하시는 주님, 주님의 자비하심을 십자가에서 확증했습니다. 주님의 사랑을 십자가에서 확증했습니다. 나는 십자가의 증인입니다. 주님이여, 나를 기도사로 보내소서. 기도의 선교사로 사용하소서. 다시 한번 주여 일창하며 주님께 기도합니다. 주여, 오, 부흥을 위해 내가 전심으로 기도해야 되겠구나. 오늘의 영상을 통해 결단을 드린 사람이 있어요. 그 사람들 일어나서 기도하시고 주님이 그 결단을 받으십니다. 할렐루야, 할렐루야. 예수님, 이 예배에 임재하여 주옵소서. 성령의 불로 임하소서. 성령님 기름 부어 주옵소서. 오, 성령님 감사합니다. 예수님 보혈로 씻어주시고 덮어주시고 채워주옵소서. 주님, 예배를 흠양하소서. 받으소서. 예배 임재하소서. 좌정하소서. 주님의 자녀들, 사랑하는 자녀들을 품어주시고 어루만지시고, 주님이여, 제외하소서. 다시 만나소서. 다시 끌어안으소서. 기름 부어 주시옵소서. 주님, 나를 받으소서. 기쁨으로 자원하는 자에게 기름 부어주십니다. 평강의 강물이 여러분의 심령 가운데 흘러들어갑니다. 박수로 예수님께 영광 돌립니다. 할렐루야, 아멘, 아멘. 나를 부흥둥이로 부르셨구나. 나를 시대적인 부흥을 갈망하며 기도하는 자로 나를 부르셨구나 깨닫는 사람이 있어요. 다시 한번 할렐루야로 주님 앞에 함성으로 감사하며, 주님, 제가 여기 있습니다. 나를 받으시고 나를 써주소서. 박수로 예수님께 영광 돌리겠습니다. 주님, 나를 받으소서. 나를 써주옵소서. 부흥의 하나님, 나를 받으소서. 나를 사용하소서. 아멘. 예수님 감사합니다. 환상 중에
빛나는 깃발들이 펄럭입니다. 여러분의 기뻐하는 그 기쁨에 자원하는 그 헌신을 주님이 기뻐하십니다. 심령의 어둠들을 돌파하여 주님께 헌신하는 말씀의 순종 그대로로 여러분이 이 예배 가운데 드릴 때에 여러분의 어둠이 돌파되고 세속적인 모든 장벽들이 돌파되고 성령님의 전이 될 수 있는 것입니다. 오직 보혈이 하시는 일입니다. 아멘. 예수님의 보혈 감사합니다. 보혈을 주신 주님 찬양합니다. 보혈의 능력 주심을 감사합니다. 오직 예수님의 보혈 밖에는 우리의 죄를 사하시는 것이 없으며 우리를 온전케 하심이 없으며 우리를 주유하시는 것이 없습니다. 예수님의 보혈 감사합니다. 주님의 살찌고 피 흘려주신 대속 감사합니다. 어린 양 예수님 할렐루야 영광 받으시옵소서. 아멘. 감사합니다. 부흥의 준비는 하나님의 주권을 아는 것부터 시작됩니다. 시편 57편 1절에서 3절, 다윗의 믹담시, 인도자를 따라 알다스엣에 맞춘 노래. 다윗이 사울을 피하여 굴에 있던 때에 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서. 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 셀라. 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 시편 57편 탄식시라고 합니다. 여기 보니까 믹담이라고 되어 있는데 이게 원래 뜻이 뾰족한 철로 새기는 거예요. 그것은 시멘트 벽도 드르륵 뚫을 수 있고 나무도 드르륵 뚫을 수 있습니다. 그 뾰족한 철 끝으로 무언가를 새겼으니 지워지지 않는 겁니다. 유대 랍비들은 이 믹담시를 황금시라고 불렀어요. 고고학자들이 그 유대 전승을 보고 고고학 자료들을 유적지를 봤을 때 그 동굴 안에 보면 히브리어들이 많이 새겨져 있다라는 거예요. 그것은 고통 속에 그 동굴을 피난처로 삼은 이들이 잊지 말자, 잊어서는 안 된다라는 것에 대해 또한 나를 용서하시고 나를 버리지 마시고 나를 씻어 주옵소서. 나는 주님의 것입니다. 라고 하는 그 소원과 그리고 주님 억울합니다. 아픕니다. 답답합니다. 안 풀립니다. 못하겠습니다. 실패했습니다. 불가능합니다. 안 됩니다. 라고 하는 이 부분으로 고통받는 것들도 거기 새겼다라는 거예요. 다윗이 굴에 있던 때에 요 믹담시를 써서 주님께 고백했다라는 것은 그도 그 동굴에서 자기의 처지, 상황, 심령을 철끝으로 새기듯이 그렇게 주님께 올려드렸다라는 것이죠. 1절 보겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서. 내게 은혜를 베푸소서. 이 헤세드입니다. 이것은 주님의 완전하신 친절과 자비를 의미합니다. 다윗은 그래서 지금 사울에게 쫓기며 인생의 실패와 억울함과 한탄, 정말 살고 싶지 않고 당장이라도 가서 보복하고 싶은 그 마음이 안에 있지만 주님을 알기 때문에 또 주님의 기름 부으심으로 주님이 그를 붙잡고 계시기 때문에 그의 마음을 통치하고 계십니다. 그러므로 그가 하나님의 주권을 먼저 인정하여 주님이 친절과 자비를 나에게 베풀지 않으면 나는 지금 더 이상 살 수 없습니다. 그래서 하나님이여 내게 자비를 베푸소서. 헤세드를 베풀어 주소서. 내게 헤세드를 베풀어 주소서. 내 영혼이 주께로 피하되 이렇게 되어 있는데 왜냐하면 이라는 말이 이 접속사가 여기 생략이 됐어요. 주님 내게 은혜를 베풀어 주세요. 왜냐하면 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하고 싶기 때문입니다. 그러니까 이 재앙은 지금 내 힘으로는 할 수 없는데 그리고 나는 그것에 뭔가 대항하여 이길 수가 없는데 그리고 이것에 대하여 주권은 하나님께 있는데 그러므로 나는 주님께 피하고 싶습니다. 주님 믿고 기름 부음 받고 따라왔고 열심히 적들과 싸웠는데 아버지 같은 분,
아니 아버지였던 분, 이 사울 왕으로 인해 이렇게 쫓겨다녀야 하는가. 얼마나 다윗이 인생으로 보자면 너무나 참 죄송합니다. 하나님께 속았잖아요. 하나님께 속았어. 나는 그냥 하나님 믿고 여기까지 왔는데 난 완전히 속았어. 난 하나님 믿으면 그냥 꽃신 씻고 꽃길 걸을 줄 알았어. 그런데 나는 왜 이러나. 인간사로 다림줄을 가지면 벌써 포로가 된 거예요. 끌려가지 않아서 그렇지 이미 묶인 바 되었어. 묶여 있다고 해서 다 끌려가는 건 아닙니다. 묶여 있는데 느슨하게 줄을 풀어놓고 있다가 정말 크게 넘어질 때를 봐서 줄을 확 잡아당기는 것이 마귀가 하는 일이에요. 그러니 틈을 주지 말아야 해요. Why Jesus? 왜 예수님께서? 여기에 답을 낸다면 그 눈물로 회개뿐만 아니라 콧물 눈물 쭉쭉 뽑다가 그 주님이 너무 아름답고 너무 감사하고 너무 변함없고 너무 여전하고 너무 갈수록 더 하시니까 거기에 막 이 패역한 죄인은 더 절여지는 거예요. 지나온 나의 인생 세월 모든 걸음걸음마다 믿는 자들은 그 과거가 하나도 빠짐없이 지금 현재에, 내일도 현재가 되잖아요. 지금 현재의 경배의 제목이 돼야 합니다. 이것이 뚫리면 주님의 주권을 알게 되고 그 주님의 주권을 알게 되면 이제 더 이상 나라는 존재 때문에 인생의 상황과 처지 때문에 두려워하거나 올무잡히지 않아요. 수도 없이 마귀는 우리의 발을 걸어서 좋다고 하는 것도 보람되다 하는 것도 잘했다 하는 것도 어떡하지? 도와주는 일까지도 올무를 걸어서 자아가 왕노릇하는 일로 뒤에서 섭정을 합니다. 자기는 드러내지 않으면서 우리의 열심이 더하고 우리의 의로워지지 않는 종교성이 더해도 또 섭정하여 자아가 왕되게 하는 거예요. 예수님이 아니면 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. 예수님이 왕이 되어주시지 않으면 우리는 마귀의 손아귀에서 빠져나올 수가 없어요. 아니 자아가 왕되려고 하는 이 뿌리 박힌 본성에서부터 우리는 나올 수 없어요. 중단할 수 없어요. 그것을 알 수도 없어요. 그래서 미혹의 길을 가게 되는 것입니다. 미혹은 아까 말씀드린 것처럼 유혹과는 달라서 올무에 끌려가도 그것이 옳은 길이라고 응답받았다고 그 길을 갑니다. 그것이 내가 해야 할 최선의 길이라고 선택을 합니다. 이것이 하나님과 이웃에 대한 도리라고까지 말을 합니다. 이렇게 해야 내가 책임을 완수하는 것이라고까지 합니다. 미혹의 종류가 너무 많은데 공통점은 결코 남의 말을 듣지 않고 결코 성경을 제시해도 듣지 않고 결코 기도를 받아도 그대로 가지 않는다라는 거예요. 여러분 미혹에 덫에 걸리지 않도록 깨어 있어야 합니다. 유혹은 말할 것도 없습니다. 주님을 사랑한다면 그 유혹을 버려야 돼요. 유혹과 사랑이 동등선이 될 때 이미 당한 거예요. 죄악된 모든 유혹의 문화들, 요소들과 하나님을 섬김으로 인하여 우리 안에 갖춰져야 될 것들이 동등선상에 있게 될 때에 이미 묶임 바 된다라는 것을 아시고 언제나 주님의 주권 아래 순복함으로써 그 주님이 머리가 된 몸, 주님의 몸 된 교회의 지체되었다라는 것을 잊지 마시고 주님의 주권을 먼저 인정하여 상황 처지와 너무 안 맞는 주님의 주권을 찬양한 다윗처럼 승리하며 나가시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이 날개라고 하는 건 닭이나 조류들 그 날개 밑에 새끼들을 품잖아요. 그죠? 그것처럼 주님의 임재 안에 있게 해달라고. 그 임재가 정신적으로 정서적으로 언어 행실에 대하여 범죄하지 않는 피난처라는 거예요. 아멘. 그 임재가 어떻게 왔습니까? 주님의 십자가 대속으로 인해 휘장이 찢어져서 하나님의 자녀가 되므로 우리는 이러한
다윗의 상황 때마다 피난처 주님의 날개 그늘을 구할 수 있는 것입니다. 여러분, 주님의 임재를 구한다는 거 뭔가 영적으로 큰 차원과 능력과 뭐가 된 사람만 구하는 것이 아니에요. 다윗처럼 하나님의 주권을 인정하여 그 상황도 하나님이 허락하시지 않으면 이것은 있을 수 없다. 왜요? 라고 상황에다 물음표를 대는 것이 아니라 주님이 나를 구원하셨고 주님이 나를 자녀 삼으셨다. 왜입니까? 주님 왜 나를 구원하셨고 나를 주님께서 이끌어 가십니까? 주님이 왜 나의 하나님이 되셨습니까? 그 주님과 관계로 언제나 모든 상황, 모든 사건, 모든 심령 속에서 주님의 십자가로 돌아와야 되는 것입니다. 화가 나고 어렵고 슬프고 두렵고 절망되고 죽고 싶고 죽이고 싶어도 언제나 십자가 어린 양 앞에 돌아올 때에 그분은 이미 주님의 보좌와 우리를 가로막고 있었던 휘장이 찢어지도록 우리와 하나님과의 원수 관계를 친자녀 관계로 만드신 분이며 할렐루야 그 일을 친히 우리 가운데 내주하시고 이 시대에 역사하심으로써 할렐루야 주님의 신부가 되는 그 교회들을 세우시고 불을 붙여서 단장을 시킴으로 반드시 주님이 시작한 일을 이루게 하시는 주님이십니다. 할렐루야. 그러한 주님께 박수로 하나님께 올리겠습니다. 여러분 마음이 흔들리고 어수선하며 갈팡질팡 불신이 올라올 때 여러분 골몰하게 생각하지 마시고 마음의 어둠과 아픔으로 계속 생각하지 마시고 그 모든 것들에 대하여 분명히 주님은 십자가에 그것을 못 받고 시작하라고 그렇게 당부하셨고 천지의 주제이신 그분이 이 땅에 육을 입고 오셔서 몸소 어린 양이 되셔서 대속을 치르셨을까? 모든 안팎의 문제들은 십자가로 답을 내야 되는 것입니다. 상황에 대하여 왜? 환경에 대하여 왜? 관계에 대하여 왜? 사건에 대하여 왜? 그 사람에 대하여 왜? 그 단체에 대하여 왜? 그 일에 대하여 왜? 라는 덫에 걸리면 안 됩니다. 그것이 우리를 엄습해 오더라도 그것이 어마어마한 군대가 되어서 나를 에워싼다 할지라도 주님의 임재가 나를 감싸고 계심을 믿고 언제나 십자가로 답을 해야 됩니다. 우리가 동문서답해야 될 것은 예수님께서 왜 이 동문서답을 해야 되는 거예요. 이것이 전신갑주인 것입니다. 예수님께서 왜 이 땅에 오셨으며 그분이 하나님이신데 백성들에게 버림받아 십자가의 참혹한 사형으로 저주의 십자가에 죽으시고 끝내신 것입니다. 여러분 죽음과 부활을 믹스하지 마세요. 죽음과 부활은 연차적인 사건일 뿐이지 믹스하면 안 됩니다. 죽음은 죽음이에요. 그분은 완전한 죽음. 어느 누구도 그러한 죄를 지고 죽은 사람은 이 세상에 단 한 명도 없어요. 주님은 전 인류의 죄를 다 받으시고 다 짊어지고 그 죄가 없으신 주님이 죄인 되셔서 죽었습니다. 그분의 죽음은 완전한 죽음이에요. 이것을 실제적인 나의 문제로 내 이야기로 그것을 겹쳐서 하나 되어 깨닫지 못하면 언제나 종교인으로 서성거리게 됩니다. 주님의 보좌 가운데 기쁨과 감사로 나아가지 못하고 담대히 나아가지 못하고 아직도 그 휘장이 주님과 나 사이에 막혀 있어서 안전하지 않다. 즐겁지가 않다. 기쁘지가 않다. 보람이 없다. 허송세월 보낸다. 나는 이게 뭔가? 내 인생은 왜 그런가? 라는 이 질문의 덫에서 나오지 못합니다. 우리가 출애굽기를 보건대 홍해를 건넜다고 해서 문제가 다 해결된 것이 아니에요. 그때부터 시작인 것입니다. 상황만 나빠지면, 다시 말하면 불편해지면, 불안해지면, 그리고 부족해지면 언제라도 대항하고 대적하는 것이 인류 속성, 이스라엘 그대로입니다. 이제 광야로 가게 된다면 주님의 임재가 낮에는 빛나는 구름으로 보이고 밤에는 그 임재가 불로 바꾸어
그 저녁 밤 새벽까지의 체온을 보호해 주시고 들짐승과 그리고 광야의 도적대들로부터 보호해 주시는 임재로 이끌어 가시는데도 불구하고 불편하니까, 부족하니까, 불안하니까 이 옛사람이 계속해서 브레이크를 거는 것마다 족족 차를 세우는 것입니다. 믿음의 차가 주님만 바라보며 그 임재만 따라가야 되는데 불편하고 부족하고 불안할 때마다 그것이 고통이 되고 상처가 되고 두려움이 되고 살고 싶지 않은 사망 권세로 엄습해도 물음표를 왜 내가, 왜 사람이, 왜 환경이가 아니라 왜 우리 가운데 임재하시나, 왜 우리 가운데 오셨는가, 왜 우리를 애굽에서 해방시키셨는가, 왜 우리를 광야를 지나, 그 광야가 종착지역이 아니에요, 가나안 땅으로 가게 하시는가. 하나님의 계획에 대한 어리석지만 겸손한 질문을 계속 주님께 드리되 그 답을 진리로만 받을 그 그릇을 준비해야 합니다. 환경으로 답을 받고 사람으로 답을 받고 그래서 불편함이 해소되고 그래서 부족함이 해소되고 불안함이 해소되는 것으로 자꾸만 하나님께 답을 받으려고 하다 보니 주님은 더 광야의 궁지로 어려움으로 돌게 하시는 거예요. 영생에서 벗어나기 때문입니다. 가나안 복지 땅에 들어갈 수 없기 때문입니다. 주님의 그 사랑의 마음을 헤아려서 어디서, 환경에서, 관계에서, 문제 해결에서 여러분 절대 속지 마십시오. 십자가에서 그것을 매번 확증받아야 돼요. 어린 양 예수님이 답이십니다. 여러분이 막힌 담과 벽 앞에 섰을 때 주님은 문이 되어 주십니다. 어쩔 수 없이 떨어져야 할 낭떠러지 앞에 벼랑 앞에 있을 때 주님은 열린 문이 되십니다. 그런 예수님께서 오늘도 막히고 어렵고 황량하고 황폐해진 여러분의 광야, 그 인생, 그 심령, 그 관계, 그 가족, 이 나라, 이 시대, 그러나 반드시 그 부흥의 소식을 전하게 하심으로 지금 우리 여기까지 그 부흥에 대한 갈망이 일어나게 하셨는데 그분이 얼마나 아름답고 착하고 좋으신 분인지 그분을 경배하다 보면 감사가 터지고 내 인생 전체에 드려도 모자른 감사의 경배가 나올 때 그 감사가 인사와 도리가 아니라 사랑이 되어서 보혈을 타고 오시는 그 성령님과 딱 입맞춤 하나가 돼요. 그것이 거룩한 춤이 될 때에 주님은 그 속에 불을 부어주시는 거예요. 우리는 그러한 거룩한 성령님의 불을 사모합니다. 인간적으로 얘기하면 말씀의 논리가 맞지 않고 소통이 안 되면 불은 임할 수 없습니다. 자기 원하는 대로 주지 않으면 떠날 것 같을 때 경험으로, 체험으로 믿음을 유지하여 아버지 따라와. 그렇게 하기 위해서 사탕처럼 그리고 시원한 음료수처럼 체험의 불을 주시기도 합니다. 그러나 예수님만 보이고 예수님만 원하며 예수님만 구하고 예수님만 경배하며 예수님으로만 채워지기를, 익혀지기를 바라는 그 불을 우리는 구하는 것입니다. 순종하는 관계성에 대한 이 사랑의 친밀함, 이것을 위해 개인의 부흥, 교회의 부흥, 기도의 부흥, 시대마다의 부흥을 부어주시는 것입니다. 부흥의 불을 받으면 변화가 되는 거예요. 그 부흥의 불을 강구한 준비된 그릇은 언제나 어떤 사건이나 어떤 상황에서도 주님의 보혈 은총을 구하며 주님만 구함으로 주님이 그 부흥의 날에 그 심령 그릇에 부흥의 불을 전적으로 부어주시는 것이죠. 그럴 때 우리의 육신까지도 치유를 받고 우리의 관계에 피지처럼 전역에 주님이 부흥을 붓게 되는 것입니다. 대한민국에 준비한 부흥, 지난주에도 말씀드린 것처럼 그 부흥이 피지처럼 국가적 부흥으로서 각재각소에 주님의 종들을 세워서 국가가 주님 앞에 순복하여 성교적 그 사명을 감당하는 부흥이 될 것이냐, 아니면 극소수의 그 극소수의 심령에 부어서 주님은 영광을 받으시고 주님이 하시는 일에는
전혀 손색이 없지만 이 국가에 드러나는 일들은 여전히 광야일 수밖에 없는 숨겨진 부흥이 부어질 것이냐. 다시 말씀드리지만 인간의 눈을 가지면 하나님이 하시는 일을 볼 수 없어요. 그러나 어느 때라도 주님의 사람들은 그것을 알 수 있습니다. 아멘, 할렐루야. 부흥을 사모하십니까? 그 부흥이 할 수 있는 최고치의 그 일들이 이루어지도록, 그 정도로 우리는 주님 전부가 필요합니다. 그 정도로 우리는 망가졌습니다. 그 정도로 우리는 패역합니다. 그 정도로 우리는 소생 불가능합니다. 그러므로 더욱 깊이 회개하여서 부흥의 그릇이 되고 불쏘시개가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 박수로 예수님께 양 돌리겠습니다. 할렐루야. 감사합니다. 비지에서 모든 힘은 어디에서 나온다? 기도에서 나오는 것입니다. 우리에게 다시 한번 격려해 주시는 주님께 감사와 영광을 올려드립니다. 천국 영생 성공이 되기 위해서 우리에게 인생살이를 주시는 거예요. 인생살이 성공을 위해서 천국 복음을 준 것이 아닙니다. 이것이 뒤바뀌자 자유주의는 물밀듯이 들어오고 수많은 사상 철학들이 옷을 입고 인간을 위로하며 치유할 수 있다고, 인간을 상담해주며 바른 길로 인도해 줄 수 있다고 위장하여 교회 안으로 침투했기 때문에 우리가 지금의 이런 황량한 황폐한 광야가 되어 버린 거예요. 광야의 도적대들, 광야의 해적과 같은 이들, 광야의 족속들, 주님께서 전쟁을 치를 때에 그들을 멸하라고 하신 것. 그렇기 때문에 메시아를 기다리고 있는 그 거룩한 계보가 이어져야 할 그들의 공동체 안에 그 족속이 틈타지 못하도록 하신 것처럼, 그래서 전쟁하라고 한 것처럼 지금 재림하실 예수 그리스도, 그분을 기다리며 맞이할 준비를 하는 신부로 선택한 이 교회들은 구약 때처럼 이 모든 세상 이론과 세상 이치 원리에 대하여 영적 전쟁함으로 결코 우리의 심령, 우리의 신부 되는 과정에 그것이 틈타지 못하도록 해야 한다는 것입니다. 아멘, 할렐루야. 아멘. 얼마나 이 주의 날개 그늘이 보호가 되는지 여러분에게 수많은 간증이 있을 줄로 압니다. 주님 날개 그늘 아래 있게 하여 주옵소서. 그 기도가 언제나 여러분에게 있어야 합니다. 그 날개 그늘 아래 있다라는 것, 엄마 품에 있으면 엄마의 냄새가 나요. 엄마의 목소리가 심장, 귀를 통해 들어와요. 엄마의 향취가 있습니다. 엄마의 움직임 따라 같이 갑니다. 엄마가 하는 일의 에너지도 나에게 전해집니다. 그런 것처럼 바로 주님의 날개 그늘 아래 있다라는 것, 주님이 어떻게 무슨 뜻으로 움직이시는지를 알 수 있는 거예요. 이것은 내주하셔서 우리 가운데 임재하시고 우리를 다스리시며 양육하시는 성령님의 보혜사 되심을 말씀하십니다. 그러므로 우리의 상황 처지에 피할 곳이 필요하다. 마음 안정과 환경 개선, 관계 해결, 문제 해결이 중요한 것이 아니라 이런 주님께 피하여 주님과 하나가 되는 것이 중요한 거예요. 그럼 역으로 해석한다면 환경을 흔드시고 그 환경에 안주하지 못하도록, 다시 말하면 기껏 광야로 자유한 주님의 자녀로 데리고 나오셨는데 이젠 더 이상 너희는 노예가 아니다. 죄의 노예가 아니다. 너희는 나의 친구다. 너희는 나의 참자녀의 친구다라고 광야로 몸속 이끌며 데리고 나왔는데 속은 계속 원하는 것이 애굽이다. 그런 경우 주님은 애굽 라벨 붙은 모든 것들을 다 흔드십니다. 부부관계도 흔드시고 부모 자식도 흔드시고 형제지간도 흔드시고 주거 환경도 흔드시고 직업 상황도 흔드시고 육신까지도 흔드시고 교회도 흔드시고 우리의 신앙 자체도 흔들어 버리십니다. 흔들어서 지난주에도 말씀드렸지만 그 쭉정이가 날아가도록 바람을 부시는 거예요. 진동하심으로 그 안에 물처럼 스며들어온
세상 이치, 구약으로 얘기하면 그 광야 여정에 침투해서 들어오려고 하는, 메시아 계보 파괴시키려고 하는 그 족속의 침투처럼 사상 철학으로 그 비진리로 침투해서 들어오는 것들을 버리도록 가지를 꺾고 정전 작업을 하시는 거예요. 할렐루야. 그러므로 날개 그늘 아래 있기를 원하는 것은 전심으로 주님의 뜻을 알고자 하는, 주님과 하나 되고자 하는, 주님을 정말 간절히 하는, 이젠 주님밖에 안 보이고 주님만 내 도움이시고 주님만 나의 능력이시고 주님만 나의 힘이며 주님만 내 기쁨이고 소망입니다 라는 환경처지가 된 사람은 다 주님의 날개 그늘로 갈 수 있는 것입니다. 2절 봅시다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 주님 나에게 기름 부었고 나를 자녀 삼으셨고 왕이 되도록 기름을 부으셔서 여기까지 인도해 오셨는데 다름 아닌 이스라엘 왕에게 내가 쫓기고 있습니다. 말이 됩니까, 주님? 말이 됩니까? 지금으로 우리가 굳이 얘기하자면 내가 믿고 따르던 친형 같은 선배에게 살해의 위협을 느끼는 거예요. 내 친형에게 사기를 당한 거예요. 내 친아버지에게 살해를 당하는 위협, 이런 상황인 겁니다. 국가를 위해 몸을 바쳤는데 국가에게 배신당하는 거예요. 다윗은 전적으로 자기 모든 것을 가지고 주님 앞에 나아가서 다른 것이 아니라 첫 번째 헤세드를 구합니다. 주님의 주권을 인정합니다. 그리고 나는 주님께 피하겠습니다. 이 재앙이 지나가기까지 나를 버리지 마시고 품어주옵소서 라고 하는 거예요. 주님 관계 끊지 마시고 주님 관계 중단하지 마시고 주님 관계 더 친밀하게 해주시옵소서 라고 하는 거예요. 아멘, 할렐루야. 그런데 나를 위해 모든 것을 이루시는 하나님, 바로 주권자이시죠. 나에 대한 모든 것은 주님 손안에 있다. 이것을 선포하는 것입니다. 할렐루야. 57장 2절은 이 주권에 대한 부분을 얼마나 잘 표현하는지, 나를 위해 모든 것을 이루신다고 해서 나만의 하나님이 아니라 이분이 지존하신 하나님이라는 사실을 반드시 명백하게 호칭을 부르고 있다라는 거예요. 3절, 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 셀라. 이것은 사건적으로 본다면 사울과 그 일당이겠죠. 그들의 창에서, 그들의 칼에서 나를 구원해 주시옵소서 할 텐데 비방이라고 되어 있어요. 다윗의 그 왕권, 주님의 계획을 방해하고 더 나아가 메시아의 그 계보, 메시아가 이 땅에 오는 것을 방해하고자 하는 그 세력들과 그 섭정을 받고 있는 옛사람 주인된 사울과 그 일당들이 비방했을 때에 이 비방은 나 개인적인 다윗이 받는 것이 아니라 나를 왕으로 기름 부으신 그 하나님께 대한 것이다라는 것을 말하고 있는 거예요. 이제 하나님이 나의 주권자이며 내 피난처가 되셨기 때문에 내가 받는 그들의 그 비방에 대하여 주님, 이것은 주님이 싸워주셔야 될 일입니다라고 말하고 있는 겁니다. 여러분이 하나님 자녀된 것이 흔들릴 때, 여러분이 주님께 사랑받고 영원히 주님이 여러분을 인도하시며 주님 나라에 오도록 주님이 책임지실 거라는 것에 대한 흔들림이 있을 때에 여러분의 처지, 상황이 원인이 된다 할지라도 그 원인, 처지, 상황에서 답을 내려고 하지 마시고 십자가로 동문서답해야 합니다. 주님께 가서 모든 것을 다 쏟아내야 해요. 왜? 주님이 나의 모든 죄악과 저주를 다 받으셨기 때문이에요. 아멘. 주님은 다 알고 계시기 때문에 주님께 진실하여 주님과 관계가 막히지 않는 회개가 있을 때 주님은 이미 용서하신 십자가의 은혜로 보혈의 확증을 부어 사죄 은총, 사죄하는 햇새들을 부어주시고 회복 은총, 다시 관계가 회복되는 햇새들을 부어주시는 거예요. 그러므로 지금 사울을 통해서 당하는 이 모든 일들 가운데 이것은 육의 전쟁이 아니라 이것은 영적 전쟁이구나라는 것을 알고
나를 세우심에 주님의 주권이 있고 주님의 왕권이 있으며 주님의 왕되심이 있기 때문에 이런 나를 없애려고 하는, 하나님이 나에게 주신 약속이 이루어지지 않을 거다라고 하는 비방하는 것들에 대하여 개인으로 싸우는 것이 아니라, 개인으로 인내하는 것이 아니라 주님의 왕권 통치로 영적 전쟁하려고 하는 강구가 있다라는 것입니다. 아멘, 할렐루야. 이 시편 57편은 놀라운 부흥 준비의 기도입니다. 여러분이 어떠한 일로 믿음이 흔들린다 할지라도 오늘의 이 다윗의 기도, 특별히 이 3절을 통해서 주님께서 나를 삼키려는 자의 비방, 내가 하나님 돼야 되는데 왜 나는 이 모양인가? 나는 하나님처럼 돼야 되는 게 내 원래의 자존의식인데 내가 왜 상처받아야 되나? 내가 왜 이런 대우를 받아야 되나? 내가 왜 이런 처지가 돼야 되나? 내가 왜 이런 고통을 받아야 되나? 내가 왜 이렇게 살아야 되나? 이 모든 근원은 하나님처럼 되고자 하는 우리의 죄악 속성이 말을 하는 것입니다. 그것으로 아프고 어려워도 이 진리는 바르게 알아야 됩니다. 내 옛사람이 이렇게 지금 사울 왕처럼 주님이 세우신 그 왕권, 다윗 왕권을 계속해서 비방하고 공격하고 그것을 파괴시키려고 하는 그것이 내 안에서 동일하게 옛사람 왕국과 새사람 왕국이 전쟁 중에 있다는 것을 알아야 돼요. 그 가운데 나는 쫓기고 갈등하며 방황하고 그 사이에 껴서 내 자존의식이 상실될 정도의 고통과 분노가 오가지만 그럴 때 이 57편의 기도대로 하나님의 주권을 인정하여 주님의 그 친절하신 사랑을 구하고 그리고 다른 피난처가 아닌 주님의 날개근 임재의 피난처를 찾아가야 하는 것입니다. 아멘, 할렐루야. 아까 말씀드린 대로 그 임재의 피난처 가장 가까이에 마치 조류가 날개 그 겨드랑이에 자기 자녀를 품는 것 같은 가장 가까운 관계. 요한이 평소에 예수님의 심장 소리를 가장 많이 들었던 사랑하는 제자였죠. 그건 굉장히 좋은 예입니다. 마치 그런 것처럼 그 날개 그늘 아래 가면 주님의 말씀이 무엇인지 분별하게 되고 그 십계명으로 너무나 아름답게 핵심으로 대표성으로 그러나 하나도 부족함이 없이 10개의 조항으로 주신 아름다운 주님의 법, 그것으로 진단을 받고 분별을 받아서 신속하고 명쾌하게 죄를 버리도록 주님은 인도해 주십니다. 이거 뭐 인간적인 용어로 얘기하면 최첨단입니다. 십계명은 최첨단 초자연적인 주님의 통치의 헤세드의 법입니다. 아멘. 십계명을 주신 주님께 박수로 영광 돌리겠습니다. 다윗은 인간으로 본다면 흙수저 중에 흙수저로 환경, 배경, 인간관계, 가족관계 모든 게 다 파괴된 처지에서 그 사회에서조차도 열등하고 천민그룹에 있는 목동으로 컸지만 대신에 그 주님 한 분의 주권으로 그 주권을 알고 주권을 믿고 주권으로 모든 것을 보는 것들마다 주님은 예언적 기름 부으심으로 그에게 그 이후에 반드시 그것을 다 이루으셨어요. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님의 주권을 말씀하고 있는 거예요. 할렐루야. 박수로 예수님께 영광을 드리겠습니다. 너무나 놀라운 주님의 통치권 가운데 있는 사람들이에요, 우리가. 내가 바로 그런 사람이라는 거예요. 그런데 자꾸만 섭정자, 왕권 찬탈하고자 인류에게 왕노릇을 하는 그 마귀에 종속된 이들이 하는 이치, 원리, 철학, 사상, 교육, 모든 문화에 대하여 자꾸만 하나님의 주권에 대한 이 시각과 동등선을 자꾸 놔서 이 머릿속에서 그 두 가지로 갈팡질팡을 하다 보니까 마귀는 그냥 올무를 탁 씌우기가 너무 좋은 거예요. 여러분, 오늘 이 57편의 1, 2, 3절을 통해서 나만의 하나님 혹은 나만 몰라주는 하나님,
이러한 주권과 상관없는 개인주의, 독단 사고로 인한 종교 신관을 버리시고 이스라엘의 하나님, 전능하신 여호와, 놀라우신 우리의 구원자 예수와께서 통치하시되 주권으로 통치하시고 부족함이 없이 통치하시고 삶의 모든 애환과 우환과 저주와 죄악의 파괴됨과 부패함과 불가능성까지도 주님의 십자가로 가지고 나온다면 그 십자가에서 다 대속이 됨으로써 나의 죄악과 저주는 주님이 다 갚아주시고 주님의 생명이 내게 부어주심으로 그 보혈의 능력이 통치력을 가지고 성령님께서 임하셔서 일하신다라는 거예요. 그것이 부흥입니다. 그러니 부흥이라고 하는 놀라운 초자연적인 하나님의 임재와 통치가 임하는 이 일에 그릇이 되려면 모든 상황, 역사, 일어나는 일, 그리고 내 안팎에 나타나는 반응까지도 주님의 주권 가운데 순복해야 되는 것입니다. 내 안에 지정의 옛사람의 요소가 하나님이 주권적으로 통치하고 있는 것에 대하여 동등선상으로 이건가 저건가라고 하고 양편으로 나누어진 동등선상에 둔다면 이왕권도 인정하는 거고 이왕권도 인정하는 것이지만 두 왕국을 오가면서 주님의 날개 그늘 아래, 즉 임재 안에 있는 것이 아니라는 거예요. 임재 밖은 광야의 대적자입니다. 임재 밖은 광야의 원망자가 됩니다. 임재 밖은 광야의 하나님을 따라가지만 애굽의 여전한 노예인 것입니다. 이제까지 여러분이 그대로 즉시 주님께 고백하지 못하고 굴복하지 못했던 하나님 주권에 대한 부분으로 여러분이 다시 신앙생활에 부서진 부분을 회복한다면 여러분에게 임재하심에 대한 놀라운 은혜가 여러분에게 부어질 줄로 믿습니다. 주님은 목적이 있어요. 주님은 뚜렷한 목적을 가지고 우리 인생을 이끌어 가십니다. 시편 119편 72절에서 73절 봅니다. 고난당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 여기도 보세요. 고난당하다 보니까 내 성품이 조금 좋아졌습니다. 인간 됐습니다. 고난당하고 나니까 뭔가 이 삶을 바라보는 시각이 넓어졌습니다. 이것이 아니라 율례들을 배우는 입장이 됐다는 거예요. 고난은 받지만, 연단은 받지만 참고 견디면 그 다음은 불안하지 않고 부족하지 않고 불편하지 않는 인생이 될 거야. 그런 내 자신이 될 거야가 아니라는 거예요. 우리는 결국 그걸 원하고 있는데 여기 말씀은 정반대입니다. 고난 당하기 전에는 주님 보실 때 곁길 갔다는 겁니다. 유혹의 길, 미혹의 길로 갔다라는 거예요. 그런데 고난 당하고 나니까 이제 주님의 율례를 배우게 되었다. 배우는 겸손함, 보혜사 성령님을 주인으로 왕으로 모시는 관계성이 회복됐다는 거예요. 심령 성전이 회복됐다는 것입니다. 아멘 할렐루야. 72절 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 좋으니이다. 천천금은 안에 다 들어있어요. 황금 만능 주의 안에 원하는 것들이 여기 대표적으로 천천금은이라고 한 것입니다. 가족의 평안, 건강, 성공, 지식, 명예, 보람, 사회 봉사, 저명함, 인생의 꿈, 포부, 모든 것들이 다 천천금은 안에 들어가는 거예요. 그런데 이것보다 무엇이 좋으냐? 주의 입의 법이 좋다라는 거예요. 주님의 입의 법이 그냥 다 소프트합니까? 아닙니다. 살고 죽는 무시무시한 얘기가 주님의 법 안에 있잖아요. 그런데도 그 법이 너무나 이 천천금은 인생사 좋다고 하는 것과 비교가 안 되게 주님의 법이 좋다라는 거예요. 주님의 주권이 좋다라고 얘기하는 겁니다. 주님, 내 인생에 주님의 주권이 있다니, 나라는 존재에 주님의 주권이 통치하시다니, 내가 무슨 어떤 존재라고 그 주님이 주권으로 나를 통치하십니까? 나를 구원하셨습니까? 여기에 계속되는 감사의 반응이 세세 무궁토록 영광 받으실 주님 앞에
우리가 드려야 될 찬양인 것이죠. 73절 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니 내가 깨달아 주의 계명들을 배우게 하소서. 아, 그 사건, 아, 그 사람, 아, 그 일, 아, 그 상태, 아, 그 생각, 아, 이것이 주님 주권 앞에 복종하기만 한다면, 그래서 답을 어디서 내느냐? 동문서답으로 주님의 십자가, 그 십자가와 나의 관계, 어린 양과 나의 관계로서 완전히 친밀하게 다 단축을 시켜서 함축해서 거기서 예배와 감사가 터지면 모든 문제는 이제 다윗이 요청한 것처럼 주님의 손안으로 들어가게 되는 것입니다. 주님의 주권이 일하시기 시작하는 거예요. 할렐루야. 아멘. 주님께 박수로 영광 돌리겠습니다. 자, 신명기 7장 11절에서 12절 봅니다. 그런즉 너는 오늘 내가 네게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할지니라. 다시 한번 봅니다. 그런즉 너는 오늘 내가 네게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할지니라. 너희가 이 모든 법도를 듣고 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 내 조상들에게 맹세하신 언약을 지켜 내게 인애를 베푸실 것이라. 제가 예전에도 간증한 적이 있어요. 예전 교회에 있을 때 그 청년들 중에서 어떤 삶의 문제, 내면의 문제를 가지고 나오는데 분명히 이것은 그 정도 믿음이면 성경을 볼 때 깨달아집니다. 주님이 직접 성경을 통해 말씀하십니다. 그래서 성경을 읽으세요라고 하면 시험 들어요. 사랑이 없는 것으로 느낍니다. 세상에 내가 그 아픔을 가지고 내가 전사님한테 그 상담하러 갔는데 나더러 성경 읽으라는 거 있지. 이렇게. 그 성경 읽는 것 자체가 제가 전에도 말씀했지만 무슨 과제나 숙제나 벌로 생각하는 거예요. 제가 지금 마음이 어떤데 성경 읽으라 그래요. 전 성경 읽을 지금 힘이 없어요. 성경 읽을 것 같으면 제가 상담 맡겠어요? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이해는 할 수 있어요. 집중이 딴 데 가 있기 때문에. 상황, 처지, 환경, 인간, 사건의 물음표가 잔뜩 지금 거기 불타고 있는데 동문서답으로 성경 읽으세요가 이게 얼마나 뜬금없고 무정하고 야박하고 형식적이며 고정적인 종교 틀로 보이잖아요. 주님 만나라는 거. 주님이 준비하고 계십니다. 주님은 고칠 수 있습니다. 주님은 해결할 수 있습니다. 성경 안에 당신이 원하는 그 답이 다 있습니다. 기대하세요. 그 전하는 사람도 실제 여기에서 그 성경에서 주님을 만난 것에 대한 간증을 해야, 그래야 주님이 그 자리에 나타나시는 거예요. 내가 당했던 일. 그런데 어떻게 주님이 주님의 말씀으로 나를 구출하셨고 나를 그 환경 가운데 주님의 뜻을 알고 주님을 선택하게 하셨나. 정답을 선택, 이것이 아니라 주님을 선택하게 하셨나. 오늘의 말씀으로는 주님의 날개 그늘 아래 피하도록, 임재 안에 들어가도록 어떻게 인도하셨나를 간증하면 거기 성령님 역사하는 겁니다. 난 주님의 주권만 인정하고 나 같은 자를 구원한 것에 대한 그 확신과 감사만 있다면 너는 나보단 나라는 마음으로, 왜? 나는 배우는 입장이야. 난 배워야 되는 인간이고 나를 더 깊이 느껴서 어떻게 나 같은 인간을 계속 배우게 하시나? 어떻게 계속 가르쳐 주시나? 그냥 중단. 너 수업 중단. 너 이제부터 모든 교과과정 중단. 너 같은 경우는 그냥 중단하는 게 나아. 해야 될 사람을 또 가르치고 또 일깨워서 또 가르치고 또 맷때려서 또 가르치고 또 다시 가르치고, 그걸 받았기 때문에 그 용기가 있는 것이죠. 제가 어린 시절 너무 삭막하고 너무 무섭고 너무 공포적인 그 우상 숭배 안에서 나는 아마도 이 세상에서 그런 종족으로 살 수밖에 없다라고 그런 상태였어도 그래도를 가지고 나를 위해 기도했던 사람들, 그분들도 나보다는 너는 나라고 성령님 보혜사의 통치의 주권을 인정하여 나를 위해 기도한 사람을 통해 나는 전도되었고 나는 구원받았으며 나는 주님의 선지생도가 되고 그리고 주님의 종이 되지 않았습니까? 저를 보세요. 불모지 그런 불모지가 없어요. 주님의 주권을 인정이란 말도 참 무례한 말이지만 주님의 그 주권을 믿고 알고 그리고 그분을 기뻐하고 사모하는 것. 무엇 때문에? 상황, 처지, 환경이 아니라 나를 구원하신 그 주권자가 어린 양인 것에 대하여
Why Jesus? 왜 주님께서? 거기에서 시작한다면 모든 문제에 주권 통치가 부어지며 예언적 은혜로 우리로 알게 하시고 그 기름은 흘러갑니다. 어제 누군가의 간증을 제가 봤어요. 어떤 공터에서 인생의 광야에서 주님 앞에 부르심을 받고 가야 하는데 이 마음에 주님을 만나고 싶은 그 소원함으로 이 마음에서 주님 너무 그 소원함으로 주님께 기도를 했대요. 그분이 막 주님 저는 정말 주님을 만나고 싶습니다. 주님만 원합니다. 저는 주님 만나면 주님 얼굴 제대로 쳐다볼 수가 없어요. 저는 그냥 발등상 옆에 그냥 주님 옆에서 주님 발만 바라보고 그래도 주님 만나고 싶습니다. 막 그 마음으로 기도했을 때 갑자기 그 하늘에 없던 별이 반짝이더라는 거예요. 에이 그거는 거기 끼었던 구름이 싹 지나갔으니까 또 그 별이 이렇게 돌거나 가까이 왔으니까 그 모든 것을 주권적으로 그 사람 영혼 속에서 그 사람으로 알게 하는 것은 주님이 하시는 일이에요. 예언적 상황입니다. 이 예언이라고 하는 것을 자꾸만 앞날을 알아맞혀서 내가 어떻게 될 건지 그것도 말씀하시기도 합니다. 그런데 거기에는 반드시 주님의 뜻이 있어요. 네가 내 말을 들으면 내 법을 지키고 내 계명을 지키면 너에게 복이 온다라고 말씀하시는 거죠. 내가 좀 제시하고 약속한 그것을 네가 순종하려고 한다면 내가 너를 도와준다. 아담도 너무 쉬운 일인데 여기서 여기를 이렇게 옮기는 정도밖에 안 되는 선악과 안 따먹기 이거를 저질렀잖아요. 그죠? 그것은 선악과를 딸까 말까에 대한 이야기가 아니라 침입자, 침투자의 소리를 하나님 관계 가운데 투입시켰기 때문이에요. 관계성에 대한 이야기입니다. 그것은 의지에 대한 선택 문제가 아니라 관계성에 대한 사랑의 문제예요. 그 별이 떴을 때 거기 안에 이거는 하나님이 나에게 사인하시는 거구나. 이걸 금방 알아야 돼요. 평소에 그 사람은 그런 얘기를 하면 이건 좀 우연의 일치 아닙니까? 라고 말할 만한 분이세요. 그런데 그 별이 떴을 때 확실하게 알았다는 거예요. 주님께서 응답하시는구나. 내가 주님을 만나 뵙고 싶어하는 그것에 응답하시는구나를 확실히 알았다라는 거예요. 여러분, 여러분에게 주님이 감동 감화를 주시며 신선한 충격으로 여러분을 진동하시는 예언적 은혜에 대해서 열려 있어야 합니다. 조금 전에 분명히 어떤 권사님도 그 말씀을 하셨는데 오늘 내가 읽을 차례 성경을 보니까 똑같은 말씀을 하시네. 우연의 일치네. 이것이 아니라 주님 저에게 이렇게 말씀하시는군요. 이 예언적인 기름 부으심에 대해 받을 준비가 되어 있어야 돼요. 그것은 무엇이냐? 하나님의 주권을 인정하는 것부터 해야 되는 거예요. 세상의 이치로 왜에 대한 대답을 쓰는 것이 아니라 하나님이 주권적으로 지금 나를 통치하시기 위해 그 하나님, 주권자 하나님이 내 아버지예요? 그분이 왕이에요? 그럼 난 왕자 공주예요? 그 유업이 그대로 와요? 그래서 무슨 말씀을 하시나? 내가 잃어버린 건 무엇인가? 내가 지금 곁길 가는 건 무엇인가? 주님이 이 부분으로 더 깊이 날개 그늘 아래 임재 가운데 오라고 하시는구나. 주님께서 오늘 우리에게 귀한 기름을 부으시고 이 말씀으로 여러분의 막혀있는 부분들이 돌파될 것입니다. 주권을 인정하지 못하고 소화가 안 되었던 모든 상황, 처지, 환경, 과거의 것까지도 주님의 주권이 너무나 거룩하고 아름답고 선하시다라는 것을 인정하며 성경을 볼 때 그 성경의 말씀이 불덩이가 돼서 여러분의 모든 벽들을 다 태워주시고 회파시켜 주실 것입니다. 그 일로 인하여 그래도의 그 기도로 주님을 기쁘게 해드리는 기도사 사명 감당하는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이것이 저의 주시는 말씀입니다 하는 분 일어났어요. 주님, 열심히 하려고 해도 무너지고 뭔가 좀 은혜를 받았다 해도 무너지는 내 자신, 그것은 주님의 임재 안에 있지 않기 때문이었음을, 주님의 주권을 내 삶에서 내 내면에서
내 관계에서 인정하지 않았기 때문이라는 것을 깨달았습니다. 입술로 고백하세요. 주님의 고백을 받으십니다. 제 환상 중에 불의 구름이 떠 있습니다. 여러분에게 그 불 구름이 터치하실 것입니다. 주님 앞에 찬양하면서 나가도록 합시다. 내가 만민 중에 내가 주께 감사하며 주님을 찬양하리 열방 중에서. 아멘. 주님의 햇새들을 감사합니다. 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 넓은 공창에 이루나니. 믿으시면 아멘. 할렐루야. 하늘 위에 주는 높이 들리며 주의 영광은 온 세계 위에. 주님을 느낍니다. 제가 주님을 느낍니다. 기름 부어주십니다. 당신의 눈물을 받으십니다. 아멘. 하늘 위에 주님 감사합니다. 높이 들리 주님께 경배하세요. 주의 영광은 온 세계 위에. 다시 한번 다윗처럼 내가 만민 중에 내가 주께 감사하며 주님을 찬양해요 열방 중에서. 주의 인자는 커서 내게 베푸신 주님의 인자하심 햇새도 찬양하세요. 아멘 아멘. 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 넓은 궁창에 이루나니. 주님의 진리를 사랑합니다. 사모합니다. 하늘 위에 주는 기름 부어주십니다. 성령님 감사합니다. 머리에 기름 붓습니다. 너는 내 것이라. 내가 너를 이끌어갈 것이다. 아멘. 영광은 온 세계 위에 하늘 위에 주는 왕이신 주님 높이 들리며. 아멘. 주의 영광은 주의 영광은 주의 영광은 주의 영광은 온 세계 위에. 머리에 불을 내려주십니다. 왕이신 주님께 소리 높여 주님을 찬양해요. 보좌 위 어린 양 주는 존귀와 주는 존귀와 영광
보좌 위 어린 양 두 손 드세요. 보좌 위 어린 양. 주님도 서셔서 경배를 받으십니다. 보좌 위 어린 양, 보좌 위 어린 양, 보좌 위 어린 양. 다시 한번 보좌 위 어린 양 경배해요. 보좌 위 어린 양. 할렐루야, 할렐루야. 예수님 경배합니다. 오, 주님의 주권, 아름다우신 주권, 거룩하신 주권, 유일하신 주권, 나의 주권자 주님을 경배합니다. 주님만 경배합니다. 주님만 따라갑니다. 주님, 저를 통치하여 주옵소서. 임재로 덮어 주옵소서. 오, 주님의 기름을 부으시고 주님이여 나를 정결케 하시사 나를 사용하여 주옵소서. 그래도에 한 영혼을 찾는 주님의 눈물을 담는 그 눈물을 받아서 기도하는 기도사의 사명 감당하겠습니다. 이 황무지가 된 이 대한민국 교회, 주님이여, 그러나 광야의 하나님 어린 양 예수 그리스도, 우리를 도우시는 보혜사 성령님의 주권을 믿고 인정하며 그 주권의 통치를 사모하여 부흥을 강구합니다. 주님, 수일 내에 부흥을 부어 주옵소서. 대한민국의 시대적 부흥을 부어달라고 주여 장하며 기도하겠습니다. 주님의 주권을 알고 준비되는 부흥의 그릇들을 일으켜 세워 주옵소서. 박수로 예수님께 영광 돌리겠습니다. 주는 알파와 오메가, 주 경배합니다. 존귀하신 주 예수. 주는 알파와 오메가. 주님 여기 계십니다. 주는 알파와 오메가, 주 경배. 오, 머리에 계속 전율과 기름 부어주십니다. 아멘. 존귀하신 주 예수. 모든 영광과 존귀, 모든 영광과 존귀, 주 경배합니다. 존귀하신 주 예수. 오, 주님이 여러분의 경배를 받으십니다. 모든 영광과 모든 영광과 존귀, 주 경배합니다. 존귀하신 주 예수. 존귀하신 주 예수. 존귀하신 주 예수. 주님께 거룩 전능하신 주여. 천지만물 모두 주를 찬송합니다. 경배 받으소서. 거룩 전능하신 주여. 성삼위일체 우리 주로. 여러분의 주님이 거룩한 성삼위일체이십니다. 성삼위일체 우리 주로다. 성삼위일체 나의 주로다. 성삼위일체
손을 얹으세요. 존귀 주 경배합니다. 주 경배합니다. 존귀하신 주 예수. 할렐루야, 할렐루야. 이 자리에 주님 계십니다. 주님이 나를 인도하셨습니다. 오늘 주님이 나를 치료하셨습니다. 나를 일깨우셨습니다. 내게 새 일을 행하셨습니다. 나는 주님의 주권에 무지한 자였고 주님의 주권을 무시한 자였는데 오늘 내가 주님의 주권을 알았습니다. 주님의 주권을 감사하며 사랑합니다. 나의 주권자 주님 감사합니다. 박수로 예수님께 영광 돌리세요. 할렐루야. 주님의 뜻을 이루소서. 주 뜻을 이루소서. 할렐루야. 모든 영광 주님께 올려드립니다. 아멘. 아멘. 예수님 모든 영광과 존귀와 찬송 주님 홀로 받으소서.